السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اجتماع کا آغاز شروع ہونے والا ہے۔ میں جناب خادر صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ ڈیش پہ تشریف لائیں۔ جناب خادر صاحب، اسی طرح یہاں کے مقامی اور سرگرم کارکن جناب شیخ امام صاحب کلور، وہ بھی ڈیش پہ تشریف لائیں۔ جناب شیخ امام صاحب، اور میں امیر جماعت امیر ادارہ جناب عبداللطیف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈیش پہ تشریف لائیں۔ اور جناب واحد صاحب سے گزارش کرتا ہوں علی پور سے تشریف لائے، کریم نگر ڈسٹرکٹ، آپ ڈیش پہ تشریف لائیں۔ جناب واحد صاحب، جناب سلیمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ سارنگا پور کریم نگر سے تشریف لائیں، آپ ڈیش پہ تشریف لائیں۔ جناب سلیمان صاحب، جناب فاضل صاحب سے گزارش کرتا ہوں نائب امیر ادارے اہل سنت الجماعت، ڈیش پہ تشریف لائیں۔ انشاءاللہ اجتماع کا آغاز درس قرآن سے شروع ہوگا، تلاوت قرآن سے، جس کو ادریس صاحب تلاوت قرآن سے اس اجتماع کا آغاز شروع کریں گے۔ جناب ادریس صاحب ڈیش پہ تشریف لائیں۔ ادھر سے آؤ۔ بیٹھ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں قرآن مجید کی سورہ ضحیٰ سے قرأت کرنا چاہ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا
وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم. میں قرآن مجید کی ایک سورت سورہ عصر کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ زمانے کی قسم انسان بڑے نقصان میں ہے سوائے ان کے جو نیک عمل کی ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جو حق کی تلقین کرتے رہیں اور صبر کی تاکید کرتے رہیں. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اب جناب سلیمان صاحب تیلگو میں تقریر کریں گے. آپ نو مسلم ہیں, انشاءاللہ آپ کے سامنے تیلگو میں تقریر کریں گے جناب سلیمان صاحب. الحمدللہ وعدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی آبادہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. అనంత కరుణామయుడు అపార కృపాశీలుడు సర్వలోకాల సృష్టికర్త మరియు అమీర్ సాబ్ లతీఫ్ సాబ్ గారిని మరియు అల్లీపూర్ అబ్దుల్ వాహిద్ సాబ్ మరియు అబ్దుల్ జబర్ భాయ్ సాబ్ ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి యొక్క వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు, కూడి వచ్చిన హిందూ ముస్లిం క్రైస్తవ, నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ఇస్లామీయ పద్ధతిలో ఆహ్వానిస్తున్నాను. అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. నేను మీకు సలాం చేశాను కాబట్టి తిరిగి మీరు సలాం చేయడం అనేది గొప్ప సంగతి. అల్హమ్దులిల్లాహ్. నేటి నా యొక్క అంశం హిందూ, క్రైస్తవ, ఇస్లాంలో ఉన్నటువంటి యొక్క దైవ సందేశాన్ని ఇన్షాల్లా కొన్ని మాటలు నేను మీతో పంచుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను. మన హిందూ గ్రంథం యొక్క పరిచయాన్ని మనము చూసుకున్నట్టయితే ఎక్కువగా చదువుబడే గ్రంథం భగవద్గీత మరియు వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, వీటిని ఎక్కువగా చదివి వాటిని అవలంబిస్తారు.
మహాభారతంలో తీసుకొని రాసిందే 18 అధ్యాయాలు. దీనినే మరి భగవద్గీత అని అంటారు. మరి శ్రీకృష్ణుల వారు 620 మరి శ్లోకాలు చెప్తే దానిలోకి వెళ్ళి 577 శ్లోకాలు మరి ఉంటే దానికి వెళ్ళి 47 శ్లోకాలు ఇలా తగ్గించడం జరిగింది. ఈ విధంగా అర్జునుడు కూడా 57 శ్లోకాలు చెప్తే 65 శ్లోకాలు అంటే 8 శ్లోకాలు ఇంకా ఎక్కువ వచ్చడం జరిగింది. ఈ విధంగా గ్రంథాలలో కలపడము తీసివేయడం అనేది జరగడం జరిగింది. అలాగనే సంజయుడు కూడా 67 శ్లోకాలు చెప్తే 41 శ్లోకము మరి ఉంటే ఇంకా 26 శ్లోకాలు ఎక్కువ వచ్చడం జరిగింది. అదే విధంగా ధృతరాష్ట్రుడు కూడా 1 శ్లోకం చెప్తే ఆ 1 శ్లోకం అదే విధంగా ఉండడం జరిగింది. ఇన్షాల్లా ఈ యొక్క మరి హిందూ యొక్క గ్రంథాల యొక్క పరిచయాన్ని ఇన్షాల్లా నేను మీ ముందు ఉంచాను. మరి వేదాలలో చూసినట్టయితే మరి సృష్టికర్త అయినటువంటి దైవం మనకు ఈ విధంగా సెలవేయడం జరుగుతుంది. యా ఏకం ఇత్తం స్తుహి అని వ్రాయబడి ఉంది. అంటే ఇది ఋగ్వేదం మండలము 6వ మండలం సూక్తం 45-16వ మంత్రంలో ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఒక్కడు సాటి సమానము లేని ఆయన్ని మీరు ఆరాధన చేయండి. ఒక్కడు. మనము తెలుసుకోవలసిన విషయము ముక్కోట, ముగ్గురా, లేకపోతే ఒక్కల అనేటువంటి ఒక సత్యాన్ని మనము గమనించవలసిన అవసరం ఉంది. ఋగ్వేదం మరి మండలం 8వ సూక్తం 1వ మండలం 1వ మంత్రంలో కూడా మనకు ఈ విధంగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. మా చిరణ్యాది సంసత సకాయో మా విశంసత. ఈ విధంగా మరియు ఓ మిత్రులారా ఆ ఏకైక దైవాన్ని ఆరాధన చేయండి, అప్పుడు మిమ్మలను ఏ బాధ బాధించదు. ఒక్కడు అనేటువంటి ఒక సత్యము మనకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. మరి అదే విధంగా మరి మన ఋగ్వేదంలో 1వ మండలం 1వ సూక్తం 164వ మంత్రంలో 4వ మండలం మరి 4వ మంత్రంలో కూడా ఋగ్వేదం మండలం 10వ సూక్తం మరి 114 5వ మంత్రంలో కూడా ఏకం సత్తు విప్ర బహుదావదంతి అనుంది. అంటే దేవుడు ఒక్కడే, సత్యము ఒక్కటే. కాబట్టి పండితులు విభిన్న రకాలుగా మరి ఆ దైవాన్ని ఆరాధన చేస్తున్నారని తెలియజేయడం జరిగింది. మరి చాంద్రోగ్య ఉపనిషత్తులు మనం చూసినట్టయితే ఏకమే అద్వితీయం అంటే ఆయన ఒక్కడు తప్ప మరొక దేవుడు లేడు అనేటువంటి ఒక సత్యము మన హిందూ గ్రంథాలలో మనకు కనబడడం జరుగుతుంది. మరి శతాశతం ఉపనిషత్తు కూడా మనకు ఈ విధంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. దావ్యా భూమి జనయాన్ దేవ ఏకః అని చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి సృష్టికర్త అయిన దైవము, దావ్య అంటే ఆకాశము, భూమి అంటే భూమి, దావ్య భూమి జనయాన్ దేవ ఏకః ఈ యొక్క సమస్త మానవులను మరి పుట్టించినటువంటి ఒక భగవంతుడు ఒక్కడే, రెండో వాడు లేడు, మూడో వాడు లేడు, ముక్కోటి దేవతల ప్రస్తావన లేదు అని మనకు హిందూయిజం గ్రంథంలో మనకు కనబడుతుంది. మరి ఈ విధంగా దైవము మరి ఒక్కడు అన్నటువంటి ఒక సత్యము మనం ఉన్నటువంటి ఒక గ్రంథాల్లో తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ప్రధానమైనటువంటి ఒక గ్రంథం కూడా భగవద్గీత 10వ అధ్యాయం 3వ శ్లోకంలో కూడా మనకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. యో మామా జమానాదిం చవితులోక మహేశ్వర అసంబూఢ సమర్థేషు సర్వపాపే ప్రముక్షతే అని ఈ శ్లోకం తెలియజేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఎవడు నన్ను పుట్టకలేని వానిగాను, అనాథ రూపునిగాను, సమస్త లోకాలను నియమాకునిగాను తెలుసుకొనగోర్చున్నాడో అట్టివాడు సర్వ పాపముల యందు లెస్సగా విడవడుచున్నాడు. ఇంత ఈ విధంగా సత్యమైనటువంటి యొక్క ఒక్కడు అన్నటువంటి యొక్క విషయము మనకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది గ్రంథం. మరి అదే విధంగా మన పండితులు మరి చాలా
మనము చూసుకున్నట్టయితే చాలా రకరకాలైనటువంటి విగ్రహాలను పెట్టుకొని మనము పూజించడం మనము చూడడం జరుగుతుంది. మరి దేవునికి విగ్రహము ఉందా అంటే యజుర్వేదం 32వ అధ్యాయం 3వ శ్లోకంలో మనకు కనపడుతుంది. ఏమనంటే నతస్య ప్రథమ ఆసి యశనామా మహద్యసహ అని ఈ విధంగా మనకు తెలియజేయబడుతున్నది. అంటే దేవుణ్ణి పోలినటువంటి యొక్క ఈ సృష్టిలో ఏది కూడా లేదు. ఆయన రూపము ఈ రూపంలో ఉంది, ఈ సృష్టిలో ఈ రూపంలో ఉంది, ఈ రూపంలో ఉందని చెప్పగలిగినటువంటి ఈ యొక్క ఆ రూపాన్ని అస్సలే లేదు అనని మనకు ఈ విధంగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మన పండితులు ఆ విధంగా వాళ్ళకు చెప్పిన విధానం లోపలనే వాళ్ళు ఉండిపోయారు. అందాతమ ప్రవేశంతియే అసంభూతి ముపాసతియే అనుంది. ఎవరైతే మరి ప్రకృతి, గాలి, నీరు వీటిని మొదలగు అగ్ని, సూర్యుడు, చంద్రుడు ఈ విధంగా పూజిస్తున్నారో అసంభూతి చీకటిలో వాళ్ళ జీవితాలు గడుపుతున్నారని మనకు ఈ విధంగా మరి గ్రంథంలో మనకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. మరి దీని విషయము మనము గ్రంథాలను మనం పరిశోధన చేసినట్టయితే మరి హిందూ మత గ్రంథమైనటువంటి బ్రహ్మసూత్రంలో ఏకం బ్రహ్మం ద్వితీయ నేహ నస్తనే కించన్ అని వ్రాయబడి ఉంది. అంటే దేవుడు ఒక్కడే, రెండో వాడు లేడు, కించెత్ కూడా లేడు, ఆయన ప్రక్క మరొక దేవుడు అస్సలే లేడు అని ఇంత స్పష్టంగా మన హిందూయిజం అనేది గ్రంథాల్లో మనకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. అనేకమైనటువంటి విషయాలు కూడా మరి మనకు హిందూయిజంలో మనం చదివినట్టయితే ఒక్కడు అన్నటువంటి ఒక సత్యాన్ని మనము ఈ యొక్క గ్రంథాలలో మనము తెలుసుకోగలం. మరి అదే ప్రకారంగా ప్రవక్త వారు కూడా లాస్ట్ ఈ భూమండలం మీద అనేక మంది ప్రవక్తలను మరి సృష్టికర్త దైవము పుట్టించడం జరిగింది. వారి వారి యొక్క భాషల్లో వారికి అర్థమయ్యేలాగా సృష్టికర్త దైవం తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఏమనంటే ఇక్కడ మరి ఎతస్మిన్నితరే మ్లేచ ఆచార్యన సమన్వనితం మహమ్మద ఇత్యశాఖ శిష్యశాఖో సమన్వనితం సృపాదేవ మహోదేవ మరోస్థల నివాసనం. అంటే ఒక బ్లేచుడు నిరక్షరాసుడు చదవటము రాయటము రాని ఒక ప్రవక్త ఎడారి ప్రాంతంలో జన్మిస్తాడు. ఆయన మరి తండ్రి పేరు విష్ణేషు, తల్లి పేరు సుమతి అని ఈ విధంగా ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారి గురించి మరి బ్రహ్మసూత్రంలో సృష్టికర్త దైవం తెలియజేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మనకు ఉన్నటువంటి ఒక సంబంధం మరి హిందూయిజంలోకి వెళ్ళి కూడా దేవుడు ఒక్కడే. ఆ తర్వాత మరియు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు చిట్ట చివరి ప్రవక్త అని ఆయన్ని కలికి అవతారం అని మనకు హిందూయిజంలో ఇంత స్పష్టంగా మనకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. మరి ఈ విధంగా మరి ఈ యొక్క హిందూయిజంలో మనం చూసుకున్నట్టయితే ప్రవక్త ఒక్కలే అని మరి చిట్ట చివరి ప్రవక్త అని దైవము ఒక్కడే అనేటువంటి ఒక సత్యాన్ని మనము తెలుసుకున్నాం. అదే ప్రకారంగా మనము బైబిల్ పరిచయాన్ని మనము చూసుకున్నట్టయితే బైబిల్లో మరి ఆదికాండం 1వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో మనం చూసినట్టయితే ఆది యందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించెను అని ఉంటుంది. దేవుడు ఒక్కడే భూమిని ఆకాశాన్ని సృజించిండు ఆయనని మనకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. మరి ద్వితోపదేశకాండం 5వ అధ్యాయం 7 నుండి 10 వరకు పైన ఆకాశం అందే కానీ క్రింద ఉన్న భూమి అందే కానీ భూమి కింద ఉన్న నీళ్ళ అందే కానీ దేని రూపమైన విగ్రహమైన నువ్వు చేసుకోనకూడదు, వాటికి సాగిలపడకూడదు, వాటిని నువ్వు మొక్కకూడదు. ఏలైనగా నీ దేవుడైన యెహోవా రోషం గల దేవుడు. ఈ విధంగా యెహోవా అని బైబిల్లో ఒకే దేవుడని మనకు పరిచయం అవుతుంది. మరి అదే ప్రకారంగా మన క్రైస్తవ సోదరులు కూడా ఈ విధంగా మరి వాళ్ళు
భిన్నాభిప్రాయాలకు వేరై వారి వారి యొక్క మరి సిద్ధాంతాలను అలాగా మార్చుకోవడం జరిగింది. మరి యెహోవా కూడా సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు. యెషయా గ్రంథం 43వ అధ్యాయం 10 నుండి 11వ వచనములు మనకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఏమనంటే, నాకు ముందుగా ఏ దేవుడు నిర్మింపబడలేదు, నా తర్వాత ఏ దేవుడు ఉండడు, నేనే యెహోవాను, నేను తప్ప వేరొక రక్షకుడు నీకు లేడు. సోదరి మౌలారా, ఈ యొక్క యెహోవా అనేటువంటి ఒక మరి ఆయనే ఆ దేవుడు ఈ విధంగా బైబిల్లో సెలుస్తున్నాడు. నాకంటే ముందు ఏ దేవుడు లేడు అంటే నేనే దేవుణ్ణి, నా తర్వాత ఇంకో దేవుడు లేడు అంటే ఎవరు? యేసువారు కానీ, పరిశుద్ధాత్మ కానీ, సిలువ కానీ, పరిశుద్ధాత్మ పావురం కానీ ఇవి దేవుళ్ళు కాదు, వీళ్ళు లేరు, నేనే యెహోవాను అని ఈ యెహోవా పేరు చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. దీన్నే యెహోవా అనేటువంటి ఒక పదమును కూడా ఇది బైబిల్లో కల్పితంగా రాసుకున్నారు. అదే హెబ్రూ గ్రీకు బైబిల్ మనం చూసినట్టయితే ఆ యొక్క మరి ఆదియందు దేవుడు భూమి ఆకాశం సృజించను అనేటువంటి ఒక మాట కాడ ఏం కనపడుతుందంటే అల్లాహ్ అనేటువంటి ఒక మరి ఆ బైబిల్లో పేరుతో సహా మనకు కనపడుతుంది సోదరులారా. మరియు ఇదే విధంగా మరి ప్రవక్తలు కూడా సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు. మోషే ప్రవక్త ద్వితోపదేశ కాండం 6:4 ఓ ఇశ్రాయేలు వినుము, మన దేవుడైన యెహోవా అద్వితీయుడు. చెప్పేది యేసువారు చెప్పడం జరుగుతుంది. హమ్దుల్లా మతస్వార్త 5:17 ధర్మశాస్త్రమైనను ప్రవక్తల వచనమైనను నేను కొట్టివేయవచ్చుదని తలంచకూడి, నేను దాన్ని నెరవేర్చుటకే వచ్చాను, దాన్ని నేను ఎంత మాత్రం కొట్టేనని యేసువారు సెలవిస్తున్నాడు. ఒక్కడే ఆ దేవుడు మరి ఈయనను యేసువారిని పంపినట్టు మనకు ఆయన ఈ సమస్తాన్ని బోధించినట్టు నా అంతటా నేను రాలేదు, ఆయన్ని నన్ను పంపాను, మరి నేను మాట్లాడే మాటలు నాయి కావు, నన్ను పంపిన వానియే అని యేసువారు ఇంత స్పష్టంగా మనకు బైబిల్ గ్రంథంలో తెలియజేయడం జరుగుతుంది. మరి సృష్టికర్త దైవం యేసుక్రీస్తు మరి ఒక ఆయన చనిపోయిన ఒక బైబిల్ భాషలో చనిపోయారని ఆయనను సమాధి చేయడం జరుగుతుంది. అక్కడ మరి ఉదయాన్నే లేస్తారని మరి మగ్దలేని మరియా లేచి అక్కడ పెందల కాడనే మబ్బులే లేచిపోయి ఆడ చూడడం జరుగుతుంది. అక్కడ ఆయన లేచి ఉంటారని బైబిల్లో ఉంది. ఏం చెప్తున్నాడు? ఈ మరియా ఆమెను ముట్టుకొని పోయింది. ఓ మరియా, నన్ను ముట్టుకొనవద్దు, ఇంకను నేను తండ్రి యొద్దకు ఎక్కిపోలేదు గనుక నువ్వు వెళ్ళి నా సహోదరుల యొద్దకు నువ్వు విధానంగా చెప్పు, నా తండ్రియో నీ తండ్రియు, నా దేవుడును నీ దేవుడును అయిన వాని యొద్దకు నేను ఎక్కిపోచున్నాను. అంటే బైబిల్ ప్రకారంగా నా దేవుడు అనని యేసువారు సెలవిచ్చుకుంటున్నాడు పైన ఉన్నటువంటి ఒక సృష్టికర్త దైవంను. మరియు ఇదే విధంగా మనకు మరి మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారి గురించి కూడా బైబిల్లో మనకు ఉన్నది. ఇది ఖురాన్ గ్రంథం 7వ అధ్యాయము 157వ వాక్యంలో మనకు ఖురాన్లో కనపడుతుంది. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి గురించి ఉన్న ప్రస్తావన ఏమనుందంటే, ఈ సందేశహరుడు చదవటము రాయటము రాని ఈ ప్రవక్త, మరి ఈయనను మరి ఈ యొక్క ఆ ప్రవక్తని మనకు మరి బైబిల్లో యెషయా గ్రంథం 29వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో కనబడుతుంది. ఏమని? ఇదిగో ఇది తీసుకొని నువ్వు చదువు అని ఇవ్వబడుతుంది. అతడేమంటాడంటే, నాకు చదవటము రాదు అని అనును. దీని ప్రకారంగా మనము బైబిలు ఖురాన్ను మనము సమాంతర విషయాలలో మనము చూసినట్టయితే మరి ప్రవక్త గారు మనకు ఆ బైబిల్లో చిట్టచివరి ప్రవక్త కొన్ని వందల రెఫరెన్సులు మనకు బైబిల్లో కనబడుతున్నాయి ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారి గురించి. మరి ఇంకను మనము చూసినట్టయితే ఆ ప్రవక్త వాళ్ళు ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు ఎదురు చూస్తున్నారు. ఎవరి కోసం అంటే ముగ్గురి కోసం. ఒకరి కోసం ఏలియావా, తర్వాత నువ్వు యేసువా, తర్వాత ఆ ప్రవక్తవా
అనేటువంటి ఒక సందేశం కోసము యూదులు ఎదురు చూస్తున్నారు. అప్పుడు యేసువారు మరి ఏలియాను బాప్తిసం ఇచ్చేటువంటి ఒక యోహానును అడిగితే నేను యోహాను అని చెప్పేశాడు. ఆ తర్వాత యేసువారిని అడిగితే నేను యేసును. మరి వచ్చేది ఎవరు? ఆ ప్రవక్త. బైబిల్లో చూసినట్లయితే ఒకటే ఆ ఉంటుంది, మొదట ఆ, ఇంకా తత్తిమదంతా మొహమ్మద్ అనే అటువంటి ఒక పదాన్ని తీసివేయడము బైబిల్కి వెళ్ళి జరిగింది. ఆ తర్వాత మనము చూసినట్టయితే ప్రవక్త పరమగీతము 5వ అధ్యాయము 16వ వచనంలో చూసినట్టయితే అక్కడ ఏముంటుందంటే మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి యొక్క పేరును తీసివేయడం జరుగుతుంది. అక్కడ ఏం రాసిందంటే అతని నోరు అతి మధురము, అతడు అతి కాంక్షణీయుడు అనని రాయబడ్డది. అతడు అనంటే అతని పేరున్నప్పుడు ఎవరు అన్నది మనకు అర్థం కాదు. అందుకోసమని మనము హెబ్రూ గ్రీకు భాషలో చూసినట్టయితే అక్కడ మొహమ్మద్ అని పేరుతో సహా మనకు ఆ గ్రంథంలో కనబడుతుంది. సోదరులారా, మరి ఈ యొక్క హిందూయిజము తర్వాత బైబిలు ఈ విధంగా మరి మనం పరిశీలన చేసినట్టయితే దేవుడు ఒక్కడే, మహాప్రవక్త చిట్ట చివరి ప్రవక్త ఒక్కలని హిందూయిజంలో తేలింది. అదే ప్రకారంగా మరియు ప్రవక్త మరి ఈ యొక్క ప్రవక్త తర్వాత దేవుడు అల్లా ఒక్కడని తేలింది. మరి ఈ విధంగా దైవము మనకు ఈ విధంగా దైవం ఒక్కడే అనేటువంటి ఒక సందేశము 2 గ్రంథాల నుంచి మనకు తెలిసింది. సోదరి మౌలారా, మరి ఖురాన్ యొక్క పరిచయాన్ని మనము ఇన్షాల్లా చూసుకుందాం. ఖురాన్ పరిచయంలో అల్లా అనేటువంటి ఒక పేరు 2697 సార్లు వ్రాయబడి ఉంది. కాబట్టి మనము ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే మీ దేవుడు ఒక్కడే, ఆ కరుణామయుడు కృపాకరుడు తప్ప మరొక దేవుడు లేడని ఖురాన్ 2వ అధ్యాయము 163వ వచనంలో మనకు తెలుస్తుంది. ఆ ప్రకారంగానే మరియు 2వ అధ్యాయం 255లో కూడా మనకు ఈ విషయము తెలుస్తుంది. అల్లా ఆయన తప్ప మరొక ఆరాధ్య దైవము లేడు అనేటువంటి ఒక సత్యము మనము గమనించగలుగుతున్నాం మరి ఖురాన్లోకి వెళ్ళి. మరియు ఖురాన్ 21వ అధ్యాయం 22వ అటువంటి ఒక మరి వచనంలో మనము అల్లా తప్ప ఇతర దేవులను కూడా ఉండి ఉంటే మరియు భూమి ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యవస్థ చిన్న భిన్నమై పోయేది అని మనకు ఈ ఖురాన్లో మనకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు పేరు కూడా మనము ఖురాన్లో చూసినట్టయితే 4 సార్లు వచ్చింది. ఒకటేమో అహ్మద్ అనేది పేరుతో వచ్చేసింది. అల్హమ్దులిల్లా. మరి ఈ విధంగా మనము దైవమును గురించి మరియు తమ ధర్మాన్ని ఒక ఆటగా పాటగా చేసుకోవద్దానని ఖురాన్లో మనకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. అదేమిటంటే ఖురాన్ 6వ అధ్యాయం 70వ వచనంలో మరియు తమ ధర్మాన్ని ఒక ఆట కాలక్షేపము కానీ భావించే వారిని నీవు వదిలిపెట్టు, మరియు ఈహలోకంలో జీవితము వారిని మోసపుచ్చుతుంది అని ఖురాన్ గ్రంథము సెలవీయడం జరుగుతుంది. తర్వాత నూహ్ అలైహిస్సలాం వారి గురించి మరి ఖురాన్ ఏమని సెలవిస్తుందంటే ఖురాన్ 42వ అధ్యాయము 13 నుండి 14 మనం పరిశోధన చేసినట్టయితే మరి నూహ్ అలైహిస్సలాము ఇచ్చినటువంటి యొక్క ఆ వహీని ఓ ప్రవక్త మేము మీ దగ్గరికి పంపిస్తున్నాం అనేటువంటి ఒక సత్యాన్ని మనకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. అదే ప్రకారంగా ఖురాన్ గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 84 నుండి 85లో కూడా ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాంకు కూడా ఓ ప్రవక్త ఈ యొక్క గొప్ప ఆదర్శము ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాంలో ఉన్నది అని. కాబట్టి ఇబ్రాహీం
ఇస్సాకు, యాకోబు, మరి ఇస్మాయిలు వీరి కూడా పంపించినటువంటి ఒక వహీనే ఓ ప్రవక్త మేము మీ దగ్గరికి పంపిస్తున్నాం. చాలామంది అపోహ ఏంటంటే 1442వ సంవత్సరం క్రితమే ఈ యొక్క ఖురాన్ వచ్చిందని ఒక అపోహల మన హిందూ సోదరులు కానీ క్రైస్తవ సోదరులు కానీ ఈ యొక్క అపోహకు గురై ఉన్నారు. కానీ సోదరి మౌలారా, మరి ఆదం అలైహిస్సలాం ఎప్పుడైతే భూమండలంపై ఉద్భవించిండో అప్పటి నుంచెల్లే ఈ ఇస్లామును కానీ మన ఈ దైవ ప్రధానమైనటువంటి గ్రంథాలు మనకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. అయితే ప్రజలందరికీ అల్లా ఎవరిని నాయకుడిగా ఉండాలని కోరిందనంటే ఖురాన్ 2వ అధ్యాయం 124లో మనకు కనపడుతుంది. మరియు ఇబ్రాహిమును అతని ప్రభు కొన్ని మరి ఉత్తర్వులు ఇచ్చి పరీక్షించిన ఆ విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మరి అని ఈ విధంగా ఇబ్రాహిం యొక్క మరి ఆయనలో ఉన్నటువంటి యొక్క మంచితనమును, ఆయనకు నడిచినటువంటి యొక్క విధానమును మీరు గమనించండి. అందులో మీకు ఆదర్శము ఉన్నదని తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఓ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారిని అల్లా ఎవరు చెప్తున్నారు, నీవెవరిని ధర్మాన్ని అనుసరించుమని అల్లా చెప్తున్నానంటే ఖురాన్ 10వ అధ్యాయం 123లో, తర్వాత మేము నీకు ఓ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఈ సందేశాన్ని మరియు ఈ సందేశాన్ని పంపాము. నీవు అబ్రహాము అనుసరించిన ఏకదైవమును నీవు అనుసరించాలని మేము ఇది మీకు తాకీదు చేశాము. ఇదే ప్రకారంగా ప్రవక్తలు వచ్చినటువంటి ఒక పరంపరమం లాస్ట్ అదే వాహిని మేము నీ దగ్గరికి పంపిస్తున్నాం అని ఈ విధంగా అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా ఖురాన్ చాలామంది అనుకుంటున్నారు ఇది అందరి గ్రంథము, అందరి దైవం. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు మనం గ్రంథాలన్నీ పరిశోధన చేసినప్పుడు అందరి ప్రవక్త అని మనకు తెలిసింది. వాకురు దావానా అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్. అస్సలాము అలైకుం వ रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाह जनाब सुलेमान साहब आपके सामने बाइबल के मुताबिक वाज़ेह तौर पर तेलुगु में अच्छी अंदाज से बयान करें. हकीकत में आप 16 साल पास्टर थे, हिंदू से पास्टर बने, क्रिश्चियन 16 साल पास्टर करके कई हिंदूज को क्रिश्चियनिटी में बदलाए. फिक्र के साथ कुरान पढ़कर ये वाकई अल्लाह का कलाम है कहकर कुरान का खुद मुतालिया करे. कोई हदीस का किताब दिखे, कोई आके उनको कोई मुफ्ती वगैरह कोई नहीं बोले, बल आप अकेले खुद ही से कुरान का मुतालिया करें. इस्लाम आप खुद ये करके कलमा की गवाही दिए. आप इस्लाम के मुताबिक हर काम छोड़कर इस्लाम में लगे हुए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपके इस खिदमत को कबूल करे. आपके ज़रिए से कई और ईसाई इस्लाम के अंदर आ जाएं. अब मैं जनाब वाहिद साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में बयान करें. ठीक है ना भैया. मुख्तसर ये कि तमाम मुअज़्ज़िज़ सामाइन, तमाम हाजिर मुअज़्ज़िज़ सामाइन और मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, आप लोगों का यहाँ पर जमा होना जिस मकसद से जमा हुए हैं उस मकसद को हासिल करना हमारे लिए ज़रूरी है. लिहाजा डाइस पे जो भी लोग हैं और सामने जो भी लोग हैं और जितनी भी ख़वातीन हैं उन तमाम को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. बिरादरान इस्लाम, बात ये नहीं कि हम दुनिया में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, बात ये है कि हम दुनिया में किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं. हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है.
ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ کا منشا ہمارے ساتھ کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. تمام کائنات کا بنانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم کو آزمائش کے لیے پیدا کیا. غور کیجئے، سوچئے، میں تمہارے کو آزمائش کے لیے پیدا کیا، اور اس کے لیے جتنی ہماری ضروریات ہیں، جو چیزیں ہم کو فراہم کرنا چاہتا ہے، تمام کے تمام فراہم کر دیا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، تمہاری پیدائش سے پہلے میں تمام کائنات کو بنا کے تم کو پیدا کیا. بولے سوچئے، غور کیجئے، یہ میری آپ کی بات نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی بات ہے. یہ تمام کائنات کو بنایا اور چلا رہا ہے، تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے، اور ہر مخلوق اللہ کو یاد کر رہی ہے، اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے. سوچئے، غور کیجئے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ذرائع فراہم کیے ہماری بہتری کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے نقصان سے بچ کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے نصیحت بھیجتا گیا، پیغمبروں کے ذریعے کتابیں بھیجا ہمارے واسطے. ولی کلی شعین تفصیل آپ اور اس کے تعلق سے ہر چیز کی تفصیل ہم نے اس میں بیان کر دی. ہر چیز کی مطلب عقیدے کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے ہر وہ بات ہم کو اس کے اندر ملتی. اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کی اہمیت کو بتانے کے لیے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، معمولی بات نہیں ہے. ہم نے تمہاری طرف جو کتاب بھیجی ہے اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس سے پہلے ایک بات بتا دوں آپ کو، اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو عقل دیے ہمارے کو، عقل کے تعلق سے فرما رہے وہ یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتا ہم اس پر گندگی مسلط کر دیتے. بول رہے ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون، بول رہے بدترین ہے وہ لوگ گونگے ہیں، بہرے ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے. سوچئے، اگر ہم اپنے آپ کو عقل مند، تو ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند ہی سمجھتا، میں تو عقل مند ہوں، چاہے وہ کون سے بھی میدان میں ہوں، لیکن آخرت کی ابدی زندگی سے، دوزخ سے بچنے اور جنت میں جانے کی عقل مندی واقع ہمارے اندر ہے. کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا دین لہو لمن لا عقل لہو، لا عقل لہو، جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس دین نہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتا اس کے پاس دین نہیں. سوچئے، ہم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے، دنیا حاصل کر کے ہم سمجھ رہے کہ ہم عقل مند ہیں، لیکن واقع ہماری مقصد زندگی، مقصد حیات پوری ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنا منشا بیان کرتا ہے، ہم تمہارے طرف کتاب اس واسطے نازل کیے تاکہ تم گمراہیوں کے اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آئے. سورہ ابراہیم کی آیت. اللہ تعالیٰ نزل الکتاب بالحق بول رہے، ہم نے جو کتاب نازل کی ہے وہ حق ہے بول رہے. ان ھذا القرآن للذی اعوذ باللہ من الشیطان ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، بول رہے بے شک یہ قرآن تم کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. سوچئے ہم کیا کر رہے، اس سیدھے راستے کو چھوڑ کے بھٹک رہے، اور ایسا بھٹک رہے، فلانے بولے، فلانی اکثریت مانتی، سالوں سے سنتے ہوئے آ رہے، ادھر ادھر سے لائی کے حدیث کے الفاظ بولتے. اگر قرآن کے خلاف حدیث ہے تو اللہ کے رسول قطعی نہیں بول سکتے، یہ بات بول ہی نہیں سکتے اللہ کے رسول. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سمجھانے کے لیے جو ہدایت بھیجی ہے یہ اب سے نہیں، پہلے سے ہی چلتے آ رہی. آدم علیہ السلام کو بھی نصیحت کرے اللہ تعالیٰ، میری طرف سے جو تم پر ہدایتیں آئیں گی اس پر عمل کرو، تم کو کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے. اگر ایسا تم نہیں کرو گے تو اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، بول رہے ایسا نہیں کریں گے تو آگ میں ڈالے جاؤ گے، بول رہے. کدھر سے بھی ہمارے کو سمجھنا، ہماری حرکت میں آنا، ہماری بات نہ کرنا، دوزخ سے بچنے کی بات ہی چاہ رہی، کدھر سے بھی دوزخ سے بچنے کی بات آ رہی، آخرت کی ابدی زندگی کو بچانے کی بات آ رہی، لیکن ہماری زبان پہ ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کتاب ہماری زبان پہ نہیں ہے، کتاب کو ہم سمجھنا نہیں چاہ رہے. اور سمجھنا تو دور کی بات ہے، علم کے جاننے والے بول رہے
अरे किताब आम आदमी नहीं समझता, आलिमों के समझने का है। हालांकि किताब में अल्लाह ताला बोल रहे जब तुम्हारे चेहरे दोज़ख में उलट पलट किए जाएंगे तो तुम्हारी ज़बान पर वो अल्फाज होंगे कि ऐ अल्लाह हमारे बड़ों ने, हमारे आलिमों ने, आज के दौर में तो ठेकेदार वही है, उनकी बात ब्राह्मण की तरह मान रहे हैं हम लोग। अरे कौन सा मसला, आलिम साहब पूछेंगे, मौलवी साहब को पूछेंगे, उनको पूछेंगे, लेकिन अल्लाह क्या बोले, अल्लाह का क्या मंशा है, ये हमारे को ज़रूरत नहीं है, ये हमारे को ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला, ऐ अल्लाह हमको इन्होंने गुमराह किया है तो इनको दुगना अजाब दे बोल रहे। నేను గౌరవులైన ఈశ్వర్ గారిని వేదికపై రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। मैं तमाम लोगों के सामने ये खारिजी बातें नहीं कर रहा हूँ, ये दाखिली बातें हैं, ये हमारे घरों में होने वाली बातें हैं। हमारे अंदर हमको हमारा जायज़ा लेने का है। अल्लाह ताला बोल रहे ये किताब तुम्हारी तरफ भेजे और रसूल की सुन्नत, रसूल यतलू अलैहिम आयातिल्लाहि व मुबय्यनात, रसूल तुमको पढ़कर सुनाते हैं अल्लाह की आयतें खोल खोल के। क्यों सुनाते हैं? लियुखरिजन्नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, ताकि लोग गुमराहियों के अंधेरों से निकलकर हिदायत की रोशनी में आए। अल्लाह ताला बोल रहे हम कुरान को इख्तलाफ दूर करने के वास्ते नाजिल करें। कुरान तुम्हारे इख्तलाफ को दूर करने वाली है, कुरान तुम्हारे को तुम्हारा फैसला करने वाली है, फुरखान की तरह, कसौटी की तरह है। ये तमाम बातें की मौजूदगी में हम भटक रहे। हालांकि अल्लाह का मानने वाला, आखिरत का खौफ रखने वाला भटकता नहीं, अल्लाह उसे संभाल लेते। मगर हम किताब को छोड़ के, सोचिए, गौर कीजिए, एक बात मैं आपके सामने रखता हूँ, हदीस का इनकार करे तो काफिर। बेशक बात सही है, हदीस का इनकार करे तो काफिर, क्योंकि अल्लाह के रसूल की निकली हुई बात है ज़बान से। लेकिन ये नहीं सोचते हम कि अल्लाह के रसूल दो तरफा बोलते, अल्लाह के रसूल झूठ बोलते, अल्लाह के रसूल अपने मफादी बातें बोलते, जबकि अल्लाह ताला कह रहा है कि आप अपनी तरफ से कुछ बोले तो हम तुम्हारी रगे गर्दन काट देंगे, दायां हाथ पकड़कर रगे गर्दन काट देंगे बोल रहे। अल्लाह के रसूल अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, जो कुछ बोलते हैं वही के जरिए बोलते हैं। इतनी अहम बात को हम छोड़ के मौलवी साहब बोले, उन्होंने बोले हदीस है, इन्होंने बोले हदीस। कौन सी हदीस भाई, कौन सी किताब की, कौन से रावी उसके, ये हमारा जानना काम नहीं। एक 22 टन का लोड होता हदीस की किताबों से, हमारे 10 खानदान भी पढ़े तो हदीस की किताबें नहीं ख़त्म होती। सोचिए, असल हकीकत ये है कि हदीस की बात कुरान के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए, कुरान के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। ये बात तो कुरान की अहमियत के ताल्लुक से मालूम हो रही। अल्लाह के रसूल बोले जिस दिल में कुरान से कुछ नहीं है वो वीरान करके मानिंद है। सुन रहे हैं ना आप? मेरी बात मिसल किताब के बाद, जो बात किताब के मिसल नहीं वो मेरी बात नहीं बोल रहे। इब्ने ज़ियाद मदीने के रहने वाले, या रसूलल्लाह हम कुरान पढ़ते हैं, हमारे बच्चे कुरान पढ़ेंगे, दुनिया से दीन किस तरह उठा लिया जाएगा? तो आप जवाब में कहते हैं तो जानता नहीं, यहूदी तौरात पढ़ते थे, ईसाई इंजील पढ़ते थे, लेकिन उसके अंदर जो है उस पर अमल नहीं करते थे। क्या ये रिवायतें, ये हदीसें नहीं है हमारे ज़ख़ीरे में? सोचिए, गौर कीजिए, हम किधर जा रहे हैं, हमको किधर जाना है? पैदा करा अल्लाह, अल्लाह के पास ही जाना है, तो अल्लाह की किताब इख्तियार नहीं करे तो मस्जिदों से किताबें हटा दी जा रही हैं। अफसोस का मुकाम है, मस्जिदों से, मिंबरों से किताबें हटा दी जा रही हैं। कौन कर रही है? दाखिली हम कर रहे हैं, हमारे हाथों से। नहीं समझते, हम अल्लाह पर इल्ज़ाम लगा रहे, जबकि अल्लाह ताला कह रहा है हुदल लिन्नास मिनल हुदा वल फुरकान। जबकि अल्लाह कह रहा है, हम अल्लाह पे हरफ आए जैसी बात कर रहे हैं। अल्लाह झूठ बोला क्यों? आलिमा समझने का है। सोचिएगा तुम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल बोला गया। ऐ ईमान वालो, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारा माल बातिल तरीके से खाते हैं और तुमको हक से रोकते हैं। एक जगह बोला गया, दूसरी जगह बोला गया वो माल खा के भी खामोश नहीं बैठते, तुम्हारे को हक से रोक देते। सोचिए, गौर की किताब में मौजूद है ये बातें, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? अल्लाह ताला लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाहुम फहुम गाफिलून। ऐ रसूल, तुम सिरातल मुस्तकीम पर हो, तुम रसूलों में से हो।
ہم یہ تو قرآن تم پر اس واسطے نازل کیے, یہی لوگ نہیں بلکہ ان کے باپ دادا بھی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں, تو ان کی غفلتوں کو دور کرنے کے واسطے نازل کیے بول رہے. اور کیا بولنا بھائی, اللہ تعالیٰ اللہ کی بات کا ہم کو یقین نہیں, ہمارے پیدا کرنے والے کی بات کا یقین نہیں, جبکہ تمام نعمتوں میں پرورش پا رہے ہیں ہم اس کی. ایک بھی نعمت اس کی, ایک چیز, ایک ذرا سا ٹپکا لگ گیا تو موت ہو جاتی ہے ہماری واقع. سوچئے, غور کیجئے, ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں. زبان سے تو سبھی کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں, نافرمان بھی مانتے ہیں, غیر مذہب والے بھی مانتے ہیں. اللہ کو کون نہیں مانتا, لیکن اللہ تعالیٰ کیا بول رہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو, اس طرح ڈرو جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے. ومن اراد الآخرۃ سعی لہا سعیہا, اگر آخرت کی فکر ہے تمہارے اندر, دوزخ سے بچنے کی فکر ہے, تو صحیح کوشش کرو, ہمارے پاس قبول ہوگی بول رہے اللہ تعالیٰ. سوچئے گا. اور رسول کا مقام غور کیجئے, ہم رسول کے ماننے والے کوئی اگر کچھ بول دیا, ارے حدیث کو جھٹلا رہا, کافر ہے, منکر ہے, اہل قرآن ہے. سوچئے, غور کیجئے, جب سامنے والے کوئی ایک بات بولا تو بول دے رہے. فنکشن ہالوں میں جا کے دیکھیے, منافقانہ روی چھوری, کافرانہ روی چھوری, مشرکانہ روی چھوری, دکھاوے کے کام ہو رہے وہاں پہ, اور فضول خرچی ہو رہی وہاں پہ, لیکن وہاں پہ رسول ہم کو یاد نہیں آتے. وہاں رسول کی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, یہ بات ہم کو یاد نہیں آتی. کیا بول رہے اللہ تعالیٰ رسول کی اہمیت کو بتاتے ہوئے, کتنی اہم بات بول رہے اللہ تعالیٰ. رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بس حق ادا ہو گیا ہمارا حق ادا, ہم مان لیے رسول کو. ارے منافقین بھی مانتے تھے بھائی, منافقین بھی گواہی دیے, اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیا ان کو, ظاہر کر دیا. انہوں بھی کلمہ پڑھتے تھے, پہلی صف میں کھڑے رہتے تھے. سنے گی نہیں, کیا مقصد ہے کلمے کا, اللہ کے اس کلمے کا کیا مقصد ہے. داعین الی اللہ بول رہے, کیا بول رہے اس آیت میں, کدھر گیا جی, یا ایھا النبی, اے نبی, انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, ہم نے تم کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا, بشارت دینے والا بنا کر بھیجا, اور ڈرا دینے والا بنا کر بھیجا. یہ تمام پاپڑ بیلنا اسی کے واسطے ہے. اللہ جو نصیحت دے رہے اس کو ہم کو سمجھنا ضروری ہے. کیوں, ہم محتاج ہیں اس کے, وہ خالق ہے ہمارا پیدا کرنے والا ہے. ہم اس کے محتاج اور بھکاری ہم ہی نہیں. ابراہیم, آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام سے لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبر اسی کے محتاج و بھکاری تھے. سوچئے, غور کیجئے, ایسی شخصیت ہم کو بول رہی ہے کہ اے رسول تم گواہی دینے والے ہو, اور بشارت جنت کی دینے والے ہو, اور دوزخ سے ڈرانے والے ہو. داعین الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. غور کیجئے, یہ سورہ احزاب کی آیت ہے, 33ویں آیت ہے, 45, 46, 47, 48. تنہائی تو ہم کو ملتی بھائی, وقت تو ہم کو ملتا. اس آیت پر بار بار غور کیجئے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے. اس کے اندر ہمارے حکم سے ہم تم کو روشن چراغ بنا کر ہمارا سب سے بڑا فضل ہے یہ تم پر. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے, یہ ہمارا بڑا فرض ہے, ہم تم کو روشن چراغ بنا کر بول دو مومنین سے, بشارت دے دو جنت کی اور دوزخ کی. اگر کوئی منافقین کا اور کافروں کا کہاں مانے گا, منافقوں کا اور کافروں کا کہاں مانے گا, تو مت مانو, اللہ پر بھروسہ کرو. کیا حاصل ہو رہا ہے اس صورت سے,
اللہ پر بھروسہ کرو کیونکہ اللہ تمہارے لیے وکالت کرے گا, کار ساز بن جائے گا. کس کی بات ہے بھائی؟ اللہ کی بات ہے. اگر ہم اللہ کی بات کو نہیں مانتے تو ہم مسلمان نہیں. اگر ہم اللہ کی بات کا یقین نہیں کر سکتے تو ہم نام کے مسلمان ہیں. ہمارے کو سب سمجھ میں آ جاتا بچی کی شادی کیسا کرنا, ارے وہاں سے لائے باقی, یہاں سے لائے باقی, ارے بوجھا ہے بھائی چلو حل کرو, ادھر ادھر بچی کی شادی ہو گئی, اتنی فکر ہمارے کو. لیکن اللہ کی نافرمانی, اللہ پر جھوٹ باندھنا, اللہ کے آیات کا مذاق اڑانا 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ بتا دیے. جب ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو اٹھ کے پاؤں پھیر کے چل دیتے ہیں, خالی نہیں جاتے, تکبر کرتے ہوئے جاتے بول رہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بولے بلاغت آیت کا بلاغت جات کا آیا تھی, کیا تیرے پاس میری آیتیں نہیں آئی؟ فکذبت بہا, جھٹلایا تو معاملی بات سمجھا. جھٹلانا کیا بات ہے بھائی؟ نہیں مانتا میں بول کے بول رہے, کسی کو مانتے بول رہے لیکن عمل نہیں ہے اس کے اوپر. سریحاً واستکبرتا, تکبر کیا. کیا تکبر کر رہے ہیں ہم؟ قرآن کی بات ہے کہ اہل قرآن ہے, قرآن کے منکر ہے. کیا بات بھائی ہے؟ کیا بات یہ؟ ارے پڑھو بھائی, کتاب پڑھو بھائی. اصل مقصد کیا ہے؟ آخرت کی زندگی کو بہتر بنانا ہے تو خو انفسکم اہلیکم نارا بول رہے, تم بھی اور تمہارے اہل عیال کو بھی دوزخ سے بچاؤ بول رہے اللہ تعالیٰ. کیا یہ اللہ کا منشا غلط ہے؟ ایک جگہ نہیں کئی جگہ بول رہے اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. جب اللہ پر ایمان لائے ہو تو تمہارے واسطے یہ کرنا ضروری ہے. یہی نہیں کئی جگہ بول رہے اللہ تعالیٰ یہ بات, لمن تقولوا ما لا تعلمون, کیا زبان سے کہتے ہو کرتے کیوں نہیں ہو. کبورا مقتن عند اللہ بول رہے, یہ بات اللہ کو ناپسند ہے بول رہے. اور ہم اللہ کو راضی کرنے کے واسطے نفلہ پہ نفلہ کلمے کے ورد کرتے ہوئے وہ کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ وہ طریقہ نہیں ہے. قرآن کے نزول کا مقصد اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں واضح طریقے سے بتا رہا, ہر آدمی سمجھ سکتا ہے اس کو, ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کی طرف سے غفلت برت رہے. معلوم ہے ہمارے کو کتنے دن جئیں گے بھائی ہم, 50 سال 60 سال, بہت سی تو اموات 30 سال 40 سال میں چلے جا رہے. پھر اسی کے بعد جانا ہے. دنیا میں کس طرح زندگی گزارا, ہماری موجودگی میں ابارشن ہو رہے, ہماری موجودگی میں فنکشن ہالوں میں اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا جا رہا, رون دیا جا رہا ہے. حدیث بولتے, حدیث, ہم حدیث کے ماننے والے, ہم مسلمان ہیں بلکہ بولتے. اللہ تعالیٰ بول رہے مسلمان ہونا کافی نہیں ہے تمہارے واسطے. قوم میں تو مسلمان ہوں گے, بلڈنگ بن لیے تو کاغذ پہ مسلمان نکلے رہے ہوں گے, دولت کے کاغذات زمین کے کاغذات پہ مسلمان لکھے. میرے سامنے ثابت کرو بول رہے اللہ تعالیٰ, تم مسلمان ہے تو میرے سامنے ثابت کرو. رسول اللہ کے رسول کیا بول رہے, میں اللہ کو تم سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں مسلمان ہوں بول رہے اللہ کے رسول. مسلمان کا مطلب ہم تو ہے مسلمان مگر ہم کچھ نہیں معلوم. اللہ کی نافرمانی کرنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا, فرما برداری کرنے والا مسلمان. سوچئے اپنی ذات پہ ڈال کے, نہیں ہمارے کو اپنی ذات کی فکر نہیں آتی, دوسروں کے کاڑے نکالتے رہتے. ارے انہوں وہ کرے, انہوں وہ کرے, ارے وہ مولانا ایسا بولے, وہ انہوں ایسا بولے, کوئی ساتھ نہیں دیتے. یاد رکھیے جب آخرت میں ہمارا حساب ہوگا لہا کسبت و لہا ما اکتسبت بولا گا, کوئی ساتھ نہیں دیتے ہمارے کو, نہ ہمارے ماں باپ نہ ہماری اولاد. کیوں؟ اللہ کے رسول اپنے پھوپھی کو اپنی بیٹی کو نصیحت کر دیا, یہ نہیں سمجھنا آخرت میں تیرے کام آؤں گا. اور ہم جھولا جھول رہے, ہم امت رسول ہے لہذا بخشوائے جائیں گے, سفارش کریں گے اللہ کے رسول. جھوٹی تسلی میں پڑے ہوئے ہیں ہم. اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہے, اللہ تعالیٰ لہا کسبت و لہا ما اکتسبت, جو جیسا کرے گا اس کو ویسا ہی بدل ملے گا. ارے اللہ رحم کرنے والا ہے, اللہ رحم کرنے والا ہے, نافرمانوں پہ رحم کرتا اللہ تعالیٰ, اس کو تو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا. نولی ما تولا ونصلی جہنم وساءت مصیرا بول رہے. تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنا وقت نکال کر, بہت نہیں تو ایک رکوع نہیں تو چند آیتیں, اس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. خواتین سے بھی میری درخواست ہے کہ ماؤں اور بہنوں کو وقت ملتا قرآن کے قریب آنے کی کوشش کریں, ہم صحیح راستہ ملتا. یہ کوشش نہیں ہوتی بلکہ نہیں برابر ہوتی. پہلی کوشش یہ ہماری ہے, پہلی کوشش ہے اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں تو
तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस बात को तकमील करें। ऐ अल्लाह हमें हक़ को हक़ की शक्ल में दिखा और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, बातिल को बातिल की शक्ल में दिखा और उससे बचने की हिम्मत अता फ़रमा। ऐ अल्लाह हमारे इल्म में ज़्यादती फ़रमा, हमारे इल्म में ज़्यादती फ़रमा। ऐ अल्लाह हमारी इबादत को, हमारे अमाल को कबूल फ़रमा, कबूल होने वाला अमल अता फ़रमा, पाक रिज़्क़ अता फ़रमा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यबा। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो पूछा जा सकता भाई, ताकि मेरी इस्लाह और आपको अजर मिले। గౌరవమైన కృష్ణాపురం ప్రెసిడెంట్ గారికి మనవి చేస్తున్నాను, ఇది ఒక మత ప్రచారము కాదండి, ఇది ధర్మ సందేశము, సమస్త మానవుల కోరికన్నమాట. కనుక ఈశ్వరయ్య గారికి నా యొక్క మనస్ఫూర్తిగా మనవి, ఈ యొక్క సందేశం వైపుకు మీరు క్షుణ్ణంగా ఆలోచించండి. ఏ సందేశం అయితే ఇప్పుడు తెలుగులో మీకు తెలియపరుస్తున్నారు. వాస్తవంగా ఇస్లాం ధర్మం నందు ఎలాంటి హెచ్చు తక్కువలు అనేది భేదము లేదు. సమస్త మానవులు తొలి మానవులైన ఆదం యొక్క సంతానం అన్నమాట. మనమంతా దేవుని యొక్క దాసులము, సోదరులము. దేవుని యొక్క దాసులము మరియు సోదరులము, అంతా సమానమే. కనుక ఈ సందేశాన్ని మనము దేవుడు ప్రసాదించిన మన జ్ఞానముతో ఆలోచించి, ప్రత్యేకంగా నేను ఈ గ్రామ ప్రెసిడెంట్ గారికి మనవి చేస్తున్నాను, మీరు మొట్టమొదటి ఈ గ్రామానికి పెద్దన్నమాట. మీరు గనక తొలి అడుగు ఈ సందేశం వైపు ఆలోచించి నడిస్తే మిమ్మల్ని చూసి మీ అనుచరులు కూడా ఈ ధర్మం వైపుకు వారు కూడా ఆచరించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఎందుకు నేను ఇంత విధంగా వివరంగా తెలియజేస్తున్నానంటే, మన వేద గ్రంథాలలో ఒక మంచి మాట ఉన్నది, ధర్మో రక్షతి రక్షిత. ఎవరు ధర్మాన్ని రక్షిస్తారు అంటే పాటిస్తారు, అది వారిని రక్షిస్తుందన్నమాట. అంటే ఈ ప్రాపంచిక జీవితంలో ఎన్ని మనకు కష్టాలు, బాధలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ఆరోగ్య సమస్యలు కలుగుతున్నాయో వాటన్నిటి నివారణ మన ధర్మ గ్రంథము, ధర్మ రక్షణ గ్రంథమైన ఖురాన్ నందు వివరంగా తేట తెల్లంగా వ్రాయబడి ఉన్నది. ఇప్పుడు ఈ విషయాలను మీ ముందు జనాబ్ ఖాదర్ సాహబ్ గారు తెలుగులో ప్రసంగించనున్నారు. ఖాదర్ సాహబ్. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदम वलम यकुल लहु शरीकुन फ़िल मुल्कि वलम यकुल लहु वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి సలాం అంటే ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా దేవుని యొక్క కృపా కటాక్షాలు కురిగాక వారి మీదని అర్థం సలాం అంటే. మరి ఈనాడు మనం ఈ సమావేశాన్ని ఎందుకు ఏర్పరచుకున్నామంటే, ఈ ముక్కలైనటువంటి సమాజాన్ని సమైక్యపరిచేటటువంటి భావం ఏదుందంటే అయితే ఏకైక దైవ భావన. ఈ ముక్కలైన సమాజాన్ని సమైక్యపరిచేటటువంటిది
ఏకైక దైవ భావన. మనమంతా కూడా గ్రంథ జ్ఞానం వల్ల గ్రంథాలు చదివి జ్ఞానాన్ని నిష్పక్షపాతికంగా అన్ని గ్రంథాలని మనం చదివి హైందవ గ్రంథం, క్రిస్టియానిది ఒక గ్రంథం, ఖురాన్ గ్రంథం అనకుండా అందులో నుంచి సమానత్వాన్ని తీసుకున్నట్లయితే సర్వ మానవులంతా ఒక్కటే, సృష్టికర్త ఒక్కడే, ఆయన తప్ప వేరే ఆరాధ్యుడు లేడు అనేటటువంటి విషయాలు ఈ 3 గ్రంథాల్లో ఉన్నాయి. చాప్టర్ నెంబర్, వర్డ్స్ నెంబర్తో సహా ఉన్నాయి. మీరు రాసుకోండి, గ్రంథాల్లో చూసుకోండి. మనమంతా కూడా ఒక ఆడ మగకి జన్మించినటువంటి సంతానమే యావత్ ప్రపంచం. దేవుడు మనందరికి కూడా ఒకే విధమైనటువంటి అనుగ్రహాలు ఇచ్చాడు. మనందరి కోసం ఒకే భూమి, ఒకే ఆకాశము, మనం త్రాగటానికి అందరికి యావత్ ప్రపంచానికి నీరు ఒకటే, మనం పీల్చేటటువంటి గాలి ఒకటే, మనందరికీ కాంతినిచ్చేటటువంటి సూర్యుడు ఒక్కడే. ఎవరికి ఎక్కువ ఎవరికి తక్కువ లేదు, అందరికీ సమానంగా ఈ విధంగా మనకి అనుగ్రహాలు ప్రసాదించినటువంటి సృష్టికర్త ఒక్కడే. అరబీ భాషలో ఆయన్ని ముస్లింలు అల్లా అని, హిబ్రూ భాషలో యెహోవా అని, తెలుగులో దేవుడని, సంస్కృతంలో బ్రహ్మ అని వీరికి పేర్లు. ఏ విధంగా అంటే ఉదాహరణ వాటర్, పానీ, తన్ని, నీళ్లు. ఈ ఏ భాషలో చెప్పిన భావం ఒక్కటే, భాషలు వేరైనా నీరు ఒక్కటే. అదేవిధంగా మనం ఏ భాషలో ఆయన్ని చేసినా కూడా ఆయన ఒక్కడే. మరి ఈ గ్రంథ జ్ఞానం లేని మూలంగా మనం అంతా కూడా మనం అనేక దైవాలు, దేశానికి ఒక దేవుడు, రాష్ట్రానికి ఒక దేవుడు, జిల్లాకు ఒక దేవుడు, గ్రామానికి ఒక దేవుడు, కుటుంబానికి ఒక దేవుడు, కుటుంబంలో ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది దేవుళ్ళు. మరి ఎంతమంది దైవాలు ఉంటే మరి వారి మధ్య పోరు జరిగేది, ఆధిపత్య ఈ జగడాలు వచ్చి వాళ్ళు కొట్లాటలు జరిగి మరి ఎంతో అల్లకల్లో అయ్యేది దేశం. అట్లుందా దేశం? లేదు. ఆయన ఒక్కడే. ఆయన మనం తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలా? గ్రంథ జ్ఞానం కావాలి. ఈరోజు ఇంతకుముందు పూర్వం నుంచి ఎన్నో గ్రంథాలు వచ్చినాయి. ఆ గ్రంథాలు ఆ యుగం నాటి ఆ ప్రజల కొరకే వచ్చాయి. కానీ అంతిమ గ్రంథమైనటువంటి ఖురాన్ గ్రంథము చిట్ట చివరి ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి మీద అవతరించింది. ఇందులో ఇది సర్వమానవాళి కోసం వచ్చేటటువంటి గ్రంథం, ఒక ముస్లింల కోసం వచ్చినటువంటి గ్రంథం కాదు, యావత్ ప్రపంచానికి మనందరికీ వచ్చినటువంటి గ్రంథం. మరి మనం రెండే తగలం, విశ్వాసి అవిశ్వాసి. ఎవరైతే ఒకే దైవాన్ని విశ్వసించి మరి ఆయన ముందే సాగిలపడి మనకేది కావాల్సినా కూడా ప్రసాదించేటటువంటి దాత ఆయన ఒక్కడే అని విశ్వసించిన వాడే విశ్వాసి. అతన్నే మేము ముస్లిం అంటాం. ముస్లిం అంటే దేవుని దాసుడు, ఇస్లాం అంటే శాంతి ధర్మం, అంతేగాని కులం కాదు, మతం కాదు. చూడండి, ఆదామో నామ పురుషాయ పత్ని హవావతిం, ఇది హైందవ సిద్ధాంతంలో ఉంది. ఆదాము హవా సంతానం మనం అని. బైబిల్ ఆదికాండంలో చూసినట్లయితే ఏవో ఆదామును సృష్టించను, ఆదాము ప్రక్కటెముకతో హవాను సృష్టించను. రెండు గ్రంథాల్లో ఉన్నాయి. మరి ఖురాన్ గ్రంథము 3వ అధ్యాయం ఆలి ఇమ్రాన్ 59వ వచనంలో కూడా ఉంది. దేవుడు మట్టితో ఆదామును తయారు చేసి దానితో హవాను సృష్టించిన వాళ్ళిద్దరు సంతానమే యావత్ ప్రపంచము. చూసారా? 3 గ్రంథాల్లో అంతే ఉంది. 3 గ్రంథాల్లో కూడా దేవుడు, ఖురాన్ గ్రంథం సూర యూనిస్ 10వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో ఉంది. దేవుడు ఈ సృష్టిని 6 దినాలలో సృష్టించారు. మనకు కావలసినటువంటి సదుపాయాలన్నీ భూమిలో పొందుపరిచాడు, ఏమేమి కావాలో. మరి అంత ఆయన ఒకరి సహాయం పొందలేదు, ఎవరి సహాయం లేదు ఆయనకి. ఆయన ఒక్కడే, ఆయనే 6 దినాల్లో అని ఉంది. మరి అదే బైబిల్లో చూసినట్టయితే భూదిగంతములను సృజించిన యెహోవా నిత్యుడు, అనంతుడు, ఆయన సొమ్మసిల్లడు, అలయడు. యెషయా 40వ అధ్యాయము 28వ వచనంలో ఉంది.
ఆయన అది కూడా అదే. భూదిగంతాలంటే భూమి ఆకాశాలు యెహోవా సృష్టించారు. జావా పృథ్వీ జనయన్ దేవ ఏకః. జావా ఆకాశము, పృథ్వీ భూమి, ఈ రెండింటిని దేవుడే సృష్టించాడు. చూసారా, 3 గ్రంథాల్లో ఉంది ఈ దేవుడే ఈ మొత్తాన్ని సృష్టించిన కర్త. మరి మనందరి కోసం కూడా చెప్పాను నేను, మనందరికీ కూడా ఒకే గాలి, ఒకే నీరు, ఒకే ఆహారం, ఒకే నీరు ప్రసాదించినటువంటి ఆ ప్రదాత ఒక్కడే అన్నదాత. మనం ఏం చేస్తున్నాం? సృష్టిని సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్తను వదిలి ఈ సృష్టితాలు, చెట్లు, పుట్టలు, రాళ్ళు, విగ్రహాలు, బాబాలు, ఇవన్నీ అనేక విధమైనటువంటి ఈ సృష్టితాలను మనం ఆరాధిస్తున్నాం. ఈ సృష్టితాలు ఎవరు చేశారు? దేవుడు చేసిన సృష్టికర్త యొక్క సృష్టితాలే. ఒక చెట్టు ఉంది, పువ్వులు, కాయలు ఉన్నాయి. మనం ఎవరో ఒకడేం చేస్తాడు, తోటమాలి ఆ పువ్వుల మీద, కాయల మీద నీళ్లు చల్లుతాడు. ఆ చెట్టు జీవిస్తుందా? అసలు కారణం ఏంటి? మొదట్లో నీళ్లు పోయాలా దాన్ని మనం పెంచాలంటే. మొదలు ఎవరు? దేవుడు. దేవుడు వదిలిపెట్టి మనం ఈ కొమ్మలు గిమ్మల్ని చేసుకుంటే ఆ చెట్టు జీవిస్తుందా? లేదు. అదేవిధంగా మనం సృష్టికర్తను తెలుసుకోవాలంటే ప్రతి ఇవాళ గ్రంథాలు ప్రతి భాషలో, ఇదివరకు సంస్కృత భాషలో ఉంది, తెలుగులో లేదు. ఖురాన్ గ్రంథం అన్ని భాషల్లో కూడా అనువాదం అయింది. 114 అధ్యాయాలు. మరి దాంట్లో 6666 వచనాలు ఉన్నాయి. మరి ఈ గ్రంథాన్ని మనం చదివినట్లయితే ఇందులో ఈ మనకి వ్యతిరేకమైనటువంటి ఒక్క వచనం కూడా ఇందులో లేదు, మానవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి ఈ ప్రపంచంలో. మరి ఆ గ్రంథాన్ని మనం చదివి దాని ప్రకారం మనం జీవితం గడిపినట్టయితే ఇహపర లోకాలలో కూడా మనకి ఏ విధమైనటువంటి భయం, భ్రాంతి లేదు. మనం చూడండి, మరి అదే మనం ఇహలోక వాంఛలలో పడిన వారి జ్ఞానము హరించుకుపోయి వారు నన్ను మరిచి దేవతారాధన చేస్తారు. భగవద్గీత 7వ అధ్యాయం 20వ వచనం. మరి అదేవిధంగా 7వ అధ్యాయం 25వ వచనం ఉంది. భగవద్గీత 7వ అధ్యాయం 25వ వచనంలో ఉంది, నేను శాశ్వతుడను, సర్వోత్తముడను, ఇంద్రియాల పరిధికి ఇంద్రియాలకు మనసుకు గోచరింపని వాడను, నా పరమ భావము తెలియని మూర్ఖులు నన్ను సామాన్య మానవునిగా, జనన మరణాలు కలవానిగా తలంచెదరు. దేవుడు పుట్టటం, చావటంగా తలంచుతారు అని అంటున్నారు. ఎక్కడ ఉందండి? భగవద్గీత 7వ అధ్యాయం 25వ వచనం మీరు చదివినట్లయితే అందుతుంది. నేను శాశ్వతుడను, ఎల్లప్పుడూ ఉండేవాడిని, సర్వోత్తముడను, చాలా గొప్పవాడను, ఇంద్రియాల పరిధికి గోచరింపని వాడను, నేను కంటికి కనిపించను, ఈ నా పరమభావము తెలియని మూర్ఖులు నన్ను సామాన్య మానవునిగా, జనన మరణాలు కలవానిగా తలంచెదరు. ఈ వాక్యం మీరు భగవద్గీత 7వ అధ్యాయం 25వ వచనం చూసుకోండి, అక్కడ ఉందా లేదా మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఖురాన్ గ్రంథం చెప్తుంది, సమద్ లం యలిద్ వలం యూలద్ వలం యకుల్ లహు కుఫువన్ అహద్. అనండి, అల్లా ఒక్కడే, ఆయన తప్ప వేరే ఆరాధ్యుడు లేడు. అల్లాహు సమద్, ఆయన నిరపేక్షపరుడు, ఆయనకి ఏది అక్కర్లేదు, సమస్తం మనకి ఇస్తున్నాడు. అంతా ఏది కావాల్సిన వర్షం, ఈ భూమిలో బంగారము, గ్యాసు, నీళ్లు, బొగ్గు, కోట్ల ఆస్తిని మనకి దేవుడు ప్రసాదిస్తున్నాడు, భూమిలో పొందుపరిచిండు. మనకి ఏది కావాలంటే అది భూమిలో నుంచి వస్తుంది. ఈ నిచ్చి ఏమంటాడు దేవుడు? దేవుడు అన్నదాత, ఇచ్చేవాడే కానీ పుచ్చుకునేవాడు కాదు. ఈ సమస్తాన్ని ఇచ్చి ఆయన నా ముందు సాగిలపడండి అంటున్నాడు. నన్ను ఆరాధించండి, నేను తప్ప మీకు వేరే ఆరాధ్యుడు లేడు. మనం దైవాన్ని వదిలిపెట్టి అనేక భ్రమలలో పడి మనం అనేక ఆరాధన చేస్తాం. యేసు గారు చెప్తాడు, ప్రభువా ప్రభువా అని పిలిచినవాడు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశింపలేడు, కానీ యెహోవా చిత్త ప్రకారం చేయవాడే పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించును. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయం 21వ వచనము 22వ వచనంలో ఉంది. ఏమనుంది? అనేకులు ఆనాడు నన్ను చూచి ప్రభువా ప్రభువా మీ నామమున ప్రవేశింపలేదా, మీ నామమున దయ్యాలు వెళ్ళగొట్టలేదా, మీ నామమున అద్భుతాలు చేయలేదా అని అడిగెదరు. అప్పుడు యేసు గారు అంటున్నారు, పరలోకం ఏమంటున్నారు? 23వ వచనంలో అంటున్నారు, మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయంలో, అక్రమము చేయువారులారా మీరెవరో పొండి, నా ముందు నుంచి వెళ్ళిపోండి,
అని వారి ఆరాధనను నిరాకరించెదరు. స్పష్టంగా ఉంది, స్పష్టంగా కనపడుతుంది. యేసు గారు చెప్తున్నారు. మనం ఏమంటాం? యేసే దేవుడు అంటాం. యేసు దేవుడు ఎట్లయింది? ఆయన ప్రవక్త. దేవుడు పుట్టడు, చనిపోడు, ఆయనకు ఆది అంతా లేవు. నేనే యోహాను లేదు తప్ప మీకు వేరొక దేవుడు ఉండకూడదు. పైన ఆకాశం ఏందే కానీ, క్రింద నేల ఎందైనను కానీ, నేల కింద ఇల్లు నేల ఎందును కానీ నా రూపంలో చేసుకోకూడదు, దానికి సాగిల పడకూడదు, దానికి మొక్కకూడదు. యెహోవా గారు చెప్తాడు. మరి ఇంత యెహోవా గారి మాటను మనం తీసి పక్కన పెట్టేసి మనం అనేక మరి అన్ని విధాల్లో మనం ఆరాధన చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా శ్రీరాముల వారిని చూసుకుంటే ఆయన కూడా రామాయణ కాండను మనం చూస్తే ఆయన కూడా ఆయన గురువు గారు విశ్వామిత్రుడు చెప్తే ఆయన కూడా ఒకే దైవాన్ని ఆరాధించారు శ్రీరాముల వారు. శ్రీకృష్ణుడు గారు కూడా ఈ 18 అధ్యాయాలు భగవద్గీతలో మరి 18 అధ్యాయం 62వ వచనంలో చూసినట్లయితే, ఓ అర్జున, ఎల్లవేళలా ఆ సర్వేశ్వరునే శరణు పొందుము, ఆయన అనుగ్రహించే శాశ్వతమైనటువంటి మోక్షాన్ని పొందగలవు అని శ్రీకృష్ణుడు వారు చెబుతున్నారు. ఆయన దేవుడు ఎట్లయిండు? ఆయన చెప్తాడు, ఈశ్వరునే శరణు పొందుము, ఒక్క దేవుడిని ఆరాధించమని అర్జునుడికి బోధిస్తాడు. ఇంత విపులంగా ఉంది. మీకు చూసుకోండి, మీరు ఆ అధ్యాయము ఆ వచనం చూడండి భగవద్గీత తీసి. మరి అదేవిధంగా మనం షిరిడి సాయిబాబా గారి లీలామృతాన్ని తీసుకున్నట్లయితే ఆయన షిరిడి సాయిబాబా లీలామృతం అనే ఒక బుక్ ఉంది. సాయిబాబా గారు ఏమన్నారంటే, సబ్కా మాలిక్ ఏక్ హై, అల్లా భలా కరేగా, అల్లా మాలిక్ హై, ఈ 3 మంత్రాలే చదివేవారు. దాని అర్థం భావార్థం ఎవరైనా తీసుకున్నారా? ఇంత చూస్తున్నారు, చదువుతున్నారు. సబ్కా మాలిక్ ఏక్ హై, దేవుడు ఒక్కడే, అందరి దేవుడు ఒక్కడే. అల్లా భలా కరేగా, ఆయన మంచి చేస్తారు. అల్లా మాలిక్, ఆయనే దేవుడు. చూసారు, అందులో మై మాలిక్ హై అని షిరిడి సాయిబాబా గారు చెప్పలేదు. మరి ఇవాళ దేశంలో ఎంతోమంది బాబాలు ఉన్నారు. మనం టీవీ ఛానల్ పెడితే ప్రతి ఛానల్లో కూడా సీక్రెట్ కెమెరాలో బంధించి ఆ బాబాలు పుట్టుపోరవుతారని మనకు చూపిస్తాడు. పిల్లలు లేరని మనం అక్కడికి వెళ్తే ఆ బాబాలు మోసం చేసి వ్యభిచరించి పిల్లల్ని పుట్టిస్తే మనం తెచ్చి ముద్దు పెట్టుకుంటున్నాం. ఇది నేను చెప్పే విషయం కాదు, మీడియా కెమెరాలో బంధించి టీవీలో చూపిస్తుంది. ఎంత పాప పని చెప్పండి. బాబాలు ఆ విధంగా చేస్తారా? పిల్లలు లేరని మనం అక్కడ తీసుకెళ్ళటం, వాళ్ళని మరి అనుభవించి పిల్లల్ని పుట్టిస్తే మనం వచ్చి ముద్దు పెట్టుకుంటున్నాం. ఎంత మాత్రం ధర్మం అది? ఆలోచించండి ఒక్కసారి. బాబా దేవుడు కాదు ఇది. వాళ్ళు అంటున్నారు, ఛానల్ ఏబిఎన్ ఛానల్ అంటాడు. ఏమంటాడంటే, మనం ఇంత విపులంగా చూపించినప్పటికీ కూడా ప్రజలు మార్పు లేదు. వాళ్ళు మారనంత వరకు మనం ఏం చేసినా ప్రయోజనం ఉంది. ఇంత విపులంగా మనం టీవీలో చూపిస్తున్నాం జనానికి బాబాల సంగతి. దొంగ బాబాలు, డేరా బాబా ఎంత నాశనం చేసిండు. డేరా బాబా ఎంత అమ్మాయిల జీవితాన్ని ఖరాబ్ చేసిండు. పేపర్ చదివారు, ఒక్కరోజు న్యూస్ వచ్చింది గైబ్. ఇలాంటి బాబాలు ఇవాళ లోకంలో ఎంతోమంది దేశాన్ని కొల్లగొట్టుకున్నారు, జనాన్ని మోసం చేస్తున్నారు. వీళ్ళంతా దైవాలు కాదు, దేవుడు ఒక్కడే, ఆయనే ఆరాధించాలా. మరి మనం ఒకే దైవానికి ఆరాధన చేయాలి. నా తస్య ప్రతిమ ఆశయానికి ప్రతిమ ఆకారాలు లేవు అని వేదాలు చెప్తున్నాయి. నా తస్య ప్రతిమ ఆశయానికి రంగు రూపం ఆకారం లేదు. యజుర్వేద 32 వచనం, శ్వేత సత్రోపనిషత్తు 4 వచనం. మరి ఎవరైతే మరి నాకు ఇచ్చినటువంటి సమయం 15 నిమిషాలే, మరి ఇంకా చెప్పేటటువంటి వక్తలు ఉన్నారు కాబట్టి నా సందేశాన్ని ఎంతవరకు ముగిస్తున్నాను. ఆఖిర్ దావానా అనిల్ హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్. నేను చెప్పినటువంటి వాస్తవాలు మీరు చాప్టర్ నెంబర్లు వాట్స్ నెంబర్లు చూసుకోండి. వాస్తవం ఇది. నేను గౌరవులైన ఎంపీటీసీ రాజు గారిని వేదికపై రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. ఎంపీటీసీ రాజు గారు.
అధ్యక్షులు గౌరవులైన ఖాదర్ పాషా గారికి, వేదికపై అలంకరించిన పెద్దలందరికీ, ప్రత్యేకంగా గ్రామ పెద్దలు ప్రెసిడెంట్ ఈశ్వరయ్య గారికి, ఎంపీటీసీ రాజు గారికి, ఈ సభకు విచ్చేసిన సమస్త సోదర సోదరీమణులకు దేవుడి యొక్క శాంతి శుభాలు మరియు కారుణ్యములు మీ అందరికీ కలుగాక. ప్రత్యేకంగా నేను మన సోదరులైన హిందూ సోదరులకు నేను తెలియజేసేది ఏమిటంటే, సోదర మహాశయులారా, ధర్మము అనేది అందరికీ సమానము. అది ఆధ్యాత్మికమైన ప్రాపంచికమైన వాటిని మనం గమనిస్తే అందరికీ సమానమే. ఈ ధర్మములో హెచ్చుతగ్గులు వ్యత్యాసాలు అనేవి ఉండవు. మతాలలో ఉంటాయి, మతాలలో హెచ్చుతగ్గులు, ఒకరికి అందుబాటులో ఉంటాం, మరొక అందుబాటులో లేకపోవడం అనేది ఉంటుందేమో, కానీ ధర్మములో మాత్రము హెచ్చుతగ్గులు అనేవి ఉండవు, అందరికీ సమానము. మరియు ఆ ధర్మం అనేది మన జ్ఞానము అనుగుణంగా ఉంటుంది. ధర్మం అనేది మన జ్ఞానము అనుగుణంగా ఉంటుంది. రెండవది అతి ముఖ్యమైన విషయము, ప్రతి మానవుని స్వభావంలో ధర్మం ఉన్నది. అది మీరు గమనించుకోండి, చూసుకోండి మీరు. ఉదాహరణకు, మనిషి అతడు ఏ మతానికి చెందినవాడైనా, ఏ కులానికి చెందినవాడైనా, ఏ దేశానికి చెందినవాడైనా మంచాన్న పడితే దేవా అంటాడు. గమనించండి మీరు. మంచాన్న పడితే అంటే జబ్బున పడితే, ఆరోగ్య సమస్య కలిగితే ఓ దేవా తెలుగులోనైతే, ఓ గాడ్ ఆంగ్లములో అయితే, ఓ అల్లాహ్ అరబ్బీలో, ఓ ఖుదా ఉర్దూలో, అందరూ కేక వేసేదే ఆ సర్వాన్ని సృష్టించిన మహాశక్తిమంతుణ్ణి. అయితే ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఒక అతి ముఖ్యమైన ఒక సందేశం ఇస్తున్నాను. మనము ఆ మహాశక్తిమంతుణ్ణే ఎందుకు కొలవాలి? ఆయన సృష్టించిన ఈ సృష్టితాలను, పంచభూతాలను, ఇంకా అనేక విగ్రహాలను, తోటి మానవులైన మానవులను, ప్రవక్తలను, పశువులను ఎందుకు ఆరాధించకూడదు? ఒకే ఒక విషయము, సర్వాన్ని సృష్టించిన ఒక మహాశక్తిమంతుడి గురించి ఇప్పుడే వక్తలు ఆ ప్రత్యేకమైన గ్రంథాలలో ఉన్న విషయాలను తేట తెల్లంగా అధ్యాయంతో పాటు వాక్యము యొక్క నంబరుతో తెలియజేశారు. ప్రత్యేకంగా మన పాస్టర్ గారు సులేమాన్ గారు, ఖాదర్ సాబ్ గారు పూర్వపు గ్రంథాలలో వ్రాయబడిన ఏకేశ్వరోపాసన గురించి తెలియజేశారు. ఇక అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ధర్మములో దైవాన్ని మనం ఎందుకు విశ్వసించాలి? ఆ దైవాన్ని విశ్వసించకుండా మనము అలాగనే బ్రతకలేమా? విషయం ఏమిటంటే, ఈ ప్రాపంచిక జీవితము మానవుని కొరకు కేవలం ఒక పరీక్షా జీవితమేనండి. పరీక్షా జీవితమే. ఇక్కడ మనిషి పరీక్షా నిమిత్తము కొరకు వచ్చాడన్నమాట. ఏదో ఆషామాషిగా ఇక్కడ మనము ఏదో తిందాము, తాగుదాము, ఇతరుల కన్నా ఎక్కువగా అధికంగా సంపాదించుకుందాము, మిద్దెలు మేడలు ఆస్తులు పాస్తులు సంపాదించుకొని హాయిగా ఉల్లాసంగా బ్రతుకుతాము అనేది లేదన్నమాట. అది ఎప్పుడు చెల్లుతుందంటే, మనకు మృత్యువు అనేది లేకపోతే అప్పుడు చెల్లుతుంది. కానీ ప్రతి మానవుని పై మృత్యు అనేది దేవుడు లిఖించి పెట్టాడు. యా అయ్యువల్ ఇన్సాను ఇన్నక కాదిఉన్ ఇలా రబ్బిక కదఅన్ ఫములాకి. ఓ మానవుడా, నీవు నెమ్మదిగా భారంగా నీ ప్రభు వైపునకే వెళ్ళుతున్నావు, ఆయనను కలవబోతున్నావు. ఇది సత్యమా కాదా ఆలోచించాల. మనస్ఫూర్తి మనసు మీద చెయ్యేసుకొని ఆలోచించాలి. మనిషి మంచిగా ఉన్నప్పుడు, ఆరోగ్యవంతంగా ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి విషయాలు అతని బుర్రకెక్కవన్నమాట. అది చూద్దాంలే, ఇప్పుడు కాదు కదా. ఎప్పుడైతే తన మీద ఆపదలు, కష్టాలు, ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఆలోచిస్తాడు మానవుడు ఈ విషయాలను. కానీ అది అతనికి ప్రయోజకరము కాదన్నమాట. మంచి స్థితిలో ఉన్నప్పుడే
ఇలాంటి విషయాలను ఆలోచిస్తే అప్పుడు మన మనసులో ధర్మం అనేది దిగుతుంది. ఆలోచిస్తాము, ధర్మం ఎక్కడున్నది, ఏ గ్రంథములో ఉన్నది, ధర్మ దైవం అంటే ఎవరు, ధర్మ వాక్యం అంటే ఏమిటి అనే విషయాన్ని మానవుడు ఆలోచిస్తాడు. ఆ ఆలోచనలలోనే అన్వేషణ చేసే వారికే దైవము తన వైపునకు తీసుకుంటాడన్నమాట. తీసుకొని ధర్మవాక్యమును చూపిస్తాడు. ఆ పరంపరలోనే ప్రపంచంలో ఎందరో క్రైస్తవులు, పెద్ద పెద్ద పాస్టర్లు, పెద్ద పెద్ద సైంటిస్టులు, చదువుకున్న విద్యావంతులు, ఇంకా అనేక హిందూ సోదరులు, పెద్దవాళ్ళు, హోదాలో ఉన్నవాళ్ళు ధర్మగ్రంథాన్ని పారాయణము చేస్తూ వారు ధర్మములో ప్రవేశించి ఒక నిష్టగా నీతిగా బ్రతుకుతున్నారు. ధర్మగ్రంథము భుజస్కంధాలపై వేసుకున్న మన ముస్లిం సమాజము ఈ ధర్మగ్రంథంలో ఏమి వ్రాయబడి ఉన్నది నా కొరకు అనే విషయాన్ని తెలుసుకోలేక వారికి అడ్డంగా ఒక ముళ్ళకంపలాగా ఉండిపోయాము ఈనాడు మనము. ఆలోచించవలసిన విషయం అండి, మన ముస్లిం సమాజం యొక్క స్థాయి ఎలాంటిదంటే మైల్ స్టోన్, మైలురాయి లాంటి వాళ్ళము మనము గుర్తించుకోవాలి. మైలురాయి మనం ప్రయాణం చేసేటప్పుడు రోడ్డు పక్కన చూస్తూ ఉంటాము, ఒక రాయి లాంటిది ఉంటుంది. మనం వెళ్ళే గమ్యం ఇంకెంత దూరం ఉన్నది, ఎన్ని మైళ్ళు ఉన్నది అనేది ఆ రాయి మనకు తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. బాటసారి, రోడ్డు పక్కన వెళ్ళే బాటసారి ఆ యొక్క రాయిని చూసి తన గమ్యం వైపు వెళ్తూ ఉంటాడు. ఇంకా 60 కిలోమీటర్లు, ఇంకా 40 కిలోమీటర్లు, 4 దారులు కలిసే కాడ పెద్ద రాయి ఉంటుంది. ఈ దారి ఢిల్లీ వైపుకి వెళ్తుంది, ఇది బరోడా వైపుకి వెళ్తుంది, ఇది మద్రాస్ వైపుకి వెళ్తుంది అనేది ఆ రాయి చూపిస్తుంది. ఎక్కడైనా రాయి మనకు మైలు రాయి, మైల్ స్టోన్ మనకు తప్పుడు మార్గం అనేది చూపించిందా? ఎక్కడ లేదు. కరెక్ట్ ఎక్కడ ఏ విధంగా వెళ్ళాలనేది బాటసార్లు కూడా ఆ రాయిని చూసి ముందు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. అదేవిధంగా ఈ సమాజంలో మనము ఒకజాలిక జఅల్నాకుమ్ ఉమ్మతం వసతల్ లితకూను షుహదాఅలన్ నాస్, మేము మిమ్మల్ని ఒక తటస్థమైన సమాజము చేశాము, ఎందుకంటే మీరు ప్రజలపై సాక్షులుగా ఉండండి, సాక్షులుగా ఉండండి. వయకూన రసూలు అలైకుం షహీదా, తీర్పు దినాన్న ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారిని నేను మీ ముందు సాక్షిగా నిలబెడతాను. ఇప్పుడు ఏం జవాబు చెప్తామండి? ఆలోచించాలి. ఇక్కడ ఈ యొక్క సభ, ఈ సందేశము ఏదో పుణ్యాల కొరకు, పేరు ప్రతిష్టల కొరకు చేసింది కాదు. మనకు ఒక విద్య అనేది తెలుసుకోవడం కొరకు, తోటి హిందూ సోదరులు, క్రైస్తవ సోదరులకు మనం ఒక ఐడియల్, ఒక మార్గదర్శిగా, రహబర్ లాగా ఉండిపోవాలన్నమాట. ఈ ధరణి మీద సహాయములో అతి పెద్ద సహాయం ఏదంటే మార్గము చూపించే సహాయం అన్నమాట. ధన సహాయము కాదండి, ప్రతి ఒక్కళ్ళు చేస్తారు. ధన సహాయము, ఆహార సహాయము, వస్త్ర సహాయము, పుస్తకాల సహాయము, ఇంకా రకరకాల. కానీ ఎటైతే మనం ప్రయాణిస్తున్నామో నిజమైన మార్గము చూపించే సహాయమే నిజ సహాయము. అందులో ముస్లిం సమాజము ఒక మైల్ స్టోన్ లాగా ఉండాలంటే ముందు గ్రంథ అవగాహన కలిగి ఉండాలి. ఖురాన్ గ్రంథ రక్షణ గ్రంథ, ధర్మ రక్షణ గ్రంథ అయిన ఖురాన్ అవగాహన కలిగి ఉంటే దాని మీద మనం నడుస్తున్నాం అనుకోండి, మన నడవడికను చూసి తోటి సోదరులైన హిందువులు గమనిస్తారు. అరే, ఈ ఖాదర్ సాబు మన్నర్దాగా తాగి తాగి రోడ్ల మీద పడేవాడు, ఎవరిని పడితే వాడిని అమ్మనాభూతులు తిట్టేవాడు, వాళ్ళ వీళ్ళ ధనాన్ని దోచుకునేవాడు, మరి ఈనాడేంటి ఇంత నిష్టగా బుద్ధిగా ఎట్లా మారిపోయాడు అనే ఆలోచన వాళ్ళకి కలిగేటట్టు మనం ప్రవర్తన ఉండాలి. ఈ ప్రవర్తన ప్రవక్తల కాలము నాడి వాని అనుచరుల్లో ఉండేది. ధర్మంలో రాకముందు వాళ్ళు పెద్ద డకాయిట్ లాగా ఉండేవాళ్ళు. ఉస్కుర్ నియమతల్లాహి అలైకుం, జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఏ కారుణ్యానైతే నేను మిమ్మల్ని ప్రసాదించాను. హల్ మిన్ ఉస్కుర్ నియమతలైకుం ఇస్కుంతు ఆదాం ఫల్లవ బైన ఖులూబికుం, ఈ ధర్మము రాకముందు మీరు శత్రువులాగా ఉండేవారు,
మేము ఈ కారుణ్యముతో మీ మనసులను కలిపివేశాను. ఆదాం ఫల్లవ బైన హులూబికుం ఫస్బాతు మినిమది హువానా. దీని ద్వారా మీరు ఒకరికి ఒకరు సోదరులైపోయారా? దైవం అంటున్నాడు తొలినాటి ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి అనుచరులకు, ధర్మము రాకముందు వారు ఒకరికి ఒకరు ఎట్లా శత్రువులు అయిపోయేదంటే, చిన్న పొరపాటు, పశువులు చేసిన పొరపాటు వల్ల వీళ్ళపై మెడలు లేచిపోయాయి అన్నమాట. కత్తులతో ఒకరికి ఒకరు చంపుకునేవారు, నేల రక్తముతో ఎర్రగైపోయేది, అంత మూర్ఖులుగా ఉండేవాడు. పిదపై గ్రంథం వచ్చాక వారు ఎలా తయారైపోయారంటే, ధనము ఇవ్వడానికి వెళ్తే తీసుకునేవాడు లేడు, జకాత్ ధనము ఇవ్వడానికి వెళితే తీసుకునేవాడు లేడు. మేమే ఇచ్చే స్థితిలో వచ్చాము, మేము ఎవరికి ఇవ్వాలో అనేది మేము ఎతుకుతున్నాము అని వారు అట్లా మారిపోయారు. ప్రపంచానికే వారు ఐడియల్గా మారిపోయారన్నమాట. వారి నడవడికను చూసి లోక ఇతర ప్రజలు ఇంత మార్పు ఎలా వచ్చింది వీడిలో అని ఆలోచన చేస్తే, ఇతను ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి అనుచరుడైపోయాడు, ఇస్లాం ధర్మాన్ని ఆచరించడం మొదలుపెట్టడం వలన ఈ విధంగా మారిపోయాడు అనే ఆలోచనతో లోక ప్రజతోటి వారు ఇస్లాంపై ఆకర్షణయ్యారు, పారాయణం చేశారు, ఇస్లాం ధర్మం రావటం. యావత్ అరబ్ ప్రపంచమే కాదు, సగం ప్రపంచం ఇస్లాం ధర్మంగా మారిపోయింది ఆనాడు. ఈనాడు పరిస్థితి దానికి మనమే సాక్ష్యము, మన అంతరాత్మే సాక్ష్యము. మనము మన ఇళ్లలో ఉన్న గ్రంథముతో ఎంతవరకు న్యాయం చేస్తున్నాము ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి సోదరులారా. ఇది క్షమించరాని పాపము, క్షమించరాని మహాపాపము. దివ్య ఖురాన్ గ్రంథమునందు ఒక వాక్యము, వలా తకూను కల్లజీన నసుల్లాహ్, మీరు వలా తకూను కల్లజీన ఖాలు సమీన వహుం లా యస్మఊన్, మీరు వారిలాగా కావాకండి. ఎవరైతే అంటారు మేము విన్నాము, దేవుడు ఏమంటున్నాడు? వలా యస్మఊన్, వారు వినలేదు అంటే విన్న వారి యొక్క మనసు ఎలా ఉంటుందంటే సమీనా వా అతానా, మేము విన్నాము, శిరసా వహించాము. ఏ మాట అయితే ప్రవక్త నోట వింటారో దానిని శిరసా వహించేవారు వారి యొక్క సహజ అనుచరులు. ఆ విధంగా వారు మారిపోయి ప్రపంచానికి ఒక ఐడియల్గా అయిపోయారు. అదే గ్రంథము, మరో గ్రంథము కాదు, ఖురాన్ గ్రంథము, అదే వాక్యములు, ఖురాన్ గ్రంథంలోని వాక్యములు ఈనాడు మనకు ఈ చెవున 100 సార్లు వినబడటం జరుగుతున్నది. హయ్యాల స్వలా, హయ్యాలల్ ఫలా, 100 సార్లు. న్యాయం ఎక్కడలాగా చేస్తున్నాము? గుండెల మీద చెయ్యేసుకొని ఆలోచించాలి. ఆలోచించిన సమయం ఇప్పుడే. మరణ సమయము నాడు మనము అల్లా మేము తప్పు చేశాము, మా పాపాల్ని మన్నించు, మమ్మల్ని క్షమించు, అది ముమ్మాటికి క్షమించే సమయము కాదు. మంచి స్థితిలో ఉన్నప్పుడే మనము ఒక్కసారి తూబు ఇలల్లాహి తౌబతన్ నసూవా, మనస్ఫూర్తిగా మీరు క్షమాపణ కోరుకోండి, నేను మీ యొక్క తప్పుని నేను క్షమిస్తాను అంటున్నాడు ఆ మహాశక్తిమంతుడు, సర్వలోకాల ప్రభువు అల్లాహ్. మరి ఎన్నిసార్లు ఎన్ని తప్పులు మనం ఎవరితో ఎగతాళి చేస్తున్నాము ఆలోచించాలి సోదరులారా. మనం ఈనాడు సమాజంలో ఒక మైలురాయిలాగా నిష్టగా కరెక్ట్గా